الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، بلکہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس رب لم یزل نے ہمیں اولیاء کرام سے وابستہ فرمایا، ان کی نسبت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نسبت کے ساتھ ساتھ ان کے خاص غلاموں میں شامل فرمایا اور ان کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے، اور انہی فیض و برکات کے سبب سے کتنے ہی لوگ ذکر و فکر کرنے والے بن گئے، کتنے ہی لوگ حکم شرع پہ چلنے والے بن گئے، اور کتنے ہی لوگ ان اللہ والوں کے فیض سے مشرف با ایمان، مشرف با اسلام ہوئے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے دوستو، بلا تمہید آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان میرے ہی ذکر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا، اس کا فرمان بھی بڑا، اس کی ذات سچی، اس کا فرمان بھی سچا، وہ هو الحق ہے، اس کا فرمان بھی حق ہے۔ آج دنیا میں ہم لوگ سکون تلاش کرتے پھرتے ہیں، اطمینان تلاش کرتے پھرتے ہیں، چین پانے کے لیے در در پھرتے ہیں، لیکن نہ سکون ملتا ہے، نہ اطمینان ملتا ہے، نہ چین ملتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ سکون پانے کے لیے میرے دوستو ٹی وی کا سہارا لیتے ہیں، ڈراموں فلموں کو سکون پانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ٹینشن ختم ہو جائے، پریشانی کی کیفیت دماغ سے جاتی رہے، چلو اس کو دیکھ کر سکون میں آ جائیں، لیکن میرے دوستو سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح کچھ لوگ مشغلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی اپنے غموں کو، دکھوں کو، زندگی کے غموں کو بھلانے کے لیے کسی جانور کو پال لیتے ہیں، کوئی کسی چیز کا شوق رکھتے ہیں، کوئی کسی چیز کا شوق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ زندگی کی فکروں سے آزاد ہونے کے لیے منشیات کا استعمال کرتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ اس سے نجات پا جائیں، لیکن معاذ اللہ میرے دوستو اتنے کبھی کام کرتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے، اس کے باوجود سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، بلکہ ان کاموں کو کر لینے کے بعد پریشانیاں اور بڑی ہو کر اور زیادہ ہو کر ایک جھمگٹا لگا کر پھر سامنے آ جاتی ہیں، پھر ذہن پر سوار ہو جاتی ہیں، مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پریشانیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے، جیسا ہم ادراک کرتے ہیں ویسا نہیں ہے۔ جن ذرائع کو ہم نے پریشانیاں ختم کرنے کے لیے اپنایا ہے، دراصل وہ ذرائع پریشانیاں ختم کرنے والے نہیں، پریشانیاں بڑھانے والے ہیں۔ ایسے معاملات کرنے سے، ایسے اعمال کرنے سے پریشانیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا ہے میرے دوستو؟ ہماری باتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، ہمارے اندازے بھی مختلف ہوتے ہیں، ہمارے معاملات بھی غلط، ہمارے اندازے بھی غلط، ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی غلط، لیکن میرا مالک بھی سچا، اس کی بات بھی سچی، اس کا فرمان بھی حق،
تو اس پاک ذات نے فرما دیا، گویا کہ وہ فرما رہا ہے کہ دلوں کا اطمینان کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ تم شادی کر لو، گھر کو آباد کر لو۔ بڑا پرانا شعر پڑھا کرتے تھے نا مسجدوں میں مولوی حضرات، کہ نہ جو ہے وہ جناب جو ہے نہ کیسے پڑھا کرتے تھے وہ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اب اگر کوئی شادی بھی کر لے تو میرے دوستو تب بھی اطمینان اس کو نہیں ملتا، گھر بسا لیا اطمینان پھر نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو کاروبار بڑھا لیا، دولت آ گئی، اطمینان پھر نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو پلاٹ خرید لیے، کوٹھیاں بنوا لی، بنگلے بنوا لیے، اے سی بھی لگ گئے، گاڑیاں بھی دروازوں پر کھڑی ہو گئیں، ٹھنڈے گرم کمرے بھی ہو گئے، زندگی کی سہولتیں بھی دستیاب ہو گئی، جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا، اور زیادہ دولت ہے، بنگلے بنوا لیے، سوئمنگ پول بھی بنوا لیے، میرے دوستو بلڈنگیں بنوا لی، لیکن اطمینان نہیں۔ اور کچھ کر سکتا ہے، مربع زمین کے خرید لیے، مزارے بھی لگ گئے، فصلیں بھی اگ گئی، منافع بھی ہو گئے، دولت کا ایک ڈھیر انبار بھی اکٹھا ہو گیا بینکوں کے اندر، میرے دوستو اکاؤنٹ بھی فل ہو گئے، لیکن اطمینان کوئی نہیں، کیونکہ میرے رب نے جو فرمایا ہے نا اطمینان اسی میں ہے۔ اس نے بتا دیا، گویا کہ وہ فرما رہا ہے تم جو کچھ بھی کر لو میرے بندو تمہیں اطمینان نہیں ہوگا، ہاں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تم میرا ذکر کرو گے تب تمہارے دل اطمینان پا جائیں گے، پھر دل سکون میں آ جائیں گے، پھر دلوں کو چین اور آرام مل جائے گا، پھر دلوں کو چین اور آرام مل جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے محبوب پر ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پڑھا مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ سکون کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ذکر ذریعہ ہے سکون کا، اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن ہم لوگ کیسے ہیں، پھر بھی اطمینان کی طرف نہیں آتے۔ کتنا افسوس ہے ہماری حالت پر، پھر بھی اطمینان کی طرف نہیں آتے۔ لیکن کثیر دنیا وہ بھی ہے جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، نہ انہیں پتہ ہے رب کیا ہے، نہ انہیں پتہ ہے رب کا ذکر کیا ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم۔ ایسے لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں ان کی اکثریت میرے دوستو، اسی طرح سے دیگر ممالک کے لوگ جب ان کو اطمینان نہیں ملتا نا، سارے آسائش کے سامان کرتے ہیں، سب کچھ کیا اطمینان نہ ملا، پھر بالآخر کسی نے زہر کا انجیکشن لگا کر خودکشی کر لی، کسی نے کن پٹی پہ جناب پسٹل رکھ کے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی، کسی نے کوئی طریقہ خودکشی کا اختیار کیا، شاید کہ اس ٹینشن سے، اس پریشانی سے، اس بے اطمینانی سے جان چھوٹ جائے۔ تو خودکشی کا رجحان غیر ممالک میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ایمان بھی نہیں ہے، پھر ساتھ رب کا ذکر بھی نہیں ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اکثریت کو پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو ایمان والے بھی ہیں، ہمیں تو پتہ بھی ہے، پھر ہماری حالت پر کتنا افسوس ہے میرے دوستوں کہ ہم اللہ کا ذکر نہ کریں، دلوں کو اطمینان نہ دیں۔ تو اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے۔ اب ان جگہوں سے یورپ کے ممالک، برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، اسپین، دیگر ممالک، اسی طرح سے میرے دوستو دیگر دنیا کے وہ جگہیں جو دور دراز کے خطے ہیں، وہاں پر لوگوں نے اب جانا ہے کہ ہاں اسلام بھی کوئی چیز ہے، اللہ کا ذکر بھی کوئی چیز ہے۔ یہاں یہ بتا دوں کہ اللہ کے ذکر کی قسمیں لاتعداد ہیں۔ صرف اللہ اللہ کرنا یہ بھی بے شک اللہ کا ذکر ہے، لیکن صرف اور صرف یہ ذکر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ذکر ہیں۔ چند ذکر آپ کو بتاتا ہوں۔ بے شک اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، اور بلا شک و شبہ یہ قرآن پاک اللہ کی پیاری پیاری کتاب، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا اس ذکر کو ہم نے نازل کیا۔ قرآن کو کیا کہا؟ ذکر کو نازل کیا۔ کیا کہا؟ ذکر کو نازل کیا۔ تو پتہ چلا قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے میرے رب کی پاک ذات نے اسی قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کر۔
तो मेरे दोस्तों पता चला नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है। महबूब ने फरमाया अफ़दल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, पता लगा कलमे का विर्द करना ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। इसी तरह से मेरे दोस्तों फरमाया कि ज़िक्र ख़फ़ी सब ज़िक्र ख़फ़ी अफ़ज़ल ज़िक्र है, महबूब ने फरमाया। तो पता लगा दिल के अंदर खुदा की याद रखना, दिल में अल्लाह अल्लाह का ध्यान रखना, ये भी रब का ज़िक्र है। फिर मेरे दोस्तों दरूद पाक वो चीज़ है जो सरासर ही रब का ज़िक्र है, क्योंकि उसकी इब्तिदा ही रब के नाम से है। दरूद महबूब का है लेकिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह के नाम से इब्तिदा है, तो दरूद पाक भी रब का ज़िक्र है। इसी तरह से ये महाफिलें ज़िक्र की मुनक्किद करना ये भी मेरे रब का ज़िक्र है, इसका सुनना ये भी मेरे रब का ज़िक्र है। तो इसलिए ज़िक्र की तादाद, ज़िक्र की इक़साम ला तादाद हैं। तो इस तरह मेरे दोस्तों अब उन लोगों ने जो ईमान नहीं रखते लेकिन अब शऊर आना शुरू हो गया है, अपनी टेंशन और परेशानी को ख़त्म करने के लिए अब तिलावत कलाम पाक सुनते हैं, कुरान की तिलावत सुनते हैं, नमाज पढ़ते हुए लोगों को टिकटिकी बांध के देखते हैं कि ये रब की इबादत कर रहे हैं, कुरान सुनते हैं, अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं। और आज़ान भी मेरे रब का ज़िक्र है। अपनी कारों को सड़क पर रोक कर अब वहाँ पर खुलेआम अज़ान दी जाती है। तो मेरे दोस्तों अपनी कारों के शीशे नीचे करके सड़कों के किनारे खड़े होकर अल्लाह अकबर की सदाएं सुनते हैं, हुजूर की शहादत की सदाएं सुनते हैं। जब उनसे पूछा जाता है हर रोज़ आ जाते हो, हर रोज़ आ जाते हो, खड़े होकर जो है अज़ान की आवाज़ को सुनते हो, ये तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है? तो वो कहते हैं इससे परेशानी दूर होती है, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। तो जैसे रब ने फरमाया ना अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, अब वो भी इस चीज़ की खोज में लगे और उन्होंने भी पा लिया कि इस अज़ान के सुनने में इत्मीनान है, इस कुरान के सुनने में इत्मीनान है, इस नमाज को पढ़ने को देखने वाले में इत्मीनान है। फिर बाज़े कामिल इत्मीनान की तरफ आते हैं, उनमें से लोग मुसलमान होते हैं। फिर मेरे दोस्तों कसरत के साथ रब का ज़िक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान को सीखते हैं, फिर कुरान की तिलावत करते हैं। और ऐसी तिलावत करते हैं अगर आप भी सुने तो कहें सुभान अल्लाह, ऐसी तिलावतें करते हैं। फिर उनके दिल इत्मीनान पा जाते हैं, तुमसे भी ज़्यादा इत्मीनान पा जाते हैं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा ज़िक्र करने लगते हैं, तुमसे ज़्यादा रब के प्यारे बन जाते हैं। हम हैं बाई चांस मुसलमान, माँ बाप मुसलमान थे, उनके घर में पैदा हुए, मुसलमान हो गए। लेकिन वो लोग हैं बाई चॉइस मुसलमान, खुद चाहकर, दीन को देखकर, सारी दुनिया के अदियान को खंगाल कर, किताबों का मेरे दोस्तों मुतालिया करके, तहकीक रिसर्च करके, फिर कहते हैं हाँ सारे दीनों में सच्चा दीन इस्लाम है और सारे नबियों में सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इनका दीन आखिरी दीन है, सच्चा दीन है, अल्लाह का प्यारा दीन है। फिर इस दीन में दाखिल होते हैं। तो कितनी फजीलत वाले हैं वो लोग जो मुसलमान होते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, फिर कुरान की तिलावत करते हैं, फिर नमाज़ों को कायम करते हैं, फिर तहज्जुदें पढ़ते हैं और वज़ू की एक एक चीज़ पर तहकीक करते हैं, वज़ू के एक एक रुकन को अच्छे तरीके से अदा करते हैं, नमाज का सही तरीका सीखते हैं, सही तरीके से नमाज पढ़ते हैं। हम लोगों को तो नमाज़ें पढ़ते पढ़ते 40 साल 50 साल गुजर जाते हैं, किसी को 20 साल हो जाते हैं, हाथ बांधने का सही तरीका पता नहीं लगता, ना पूछते हैं ना पता लगता है। कहीं कोई सुना भी रहा होता है तो नमाज के बाद बस दुआ मांग के तो गए, तो नमाज का पता ना चला। 50 साल 40 साल नमाज पढ़ते रहे, नमाज दुरुस्त ना हुई। 50 साल 40 साल कुरान पढ़ते रहे, उसको दुरुस्त ना पढ़ सके। वो लोग हैं जो मुसलमान होते हैं मेरे दोस्तों 2 या 3 साल के अंदर नमाजें भी तुमसे अच्छी, कुरान भी तुम्हारे से हसीन पढ़ते हैं, खूबसूरत करके पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों ये है रब के ज़िक्र की बरकत कि दिल इत्मीनान पाते हैं। और मैं ये कहता हूँ दिल इत्मीनान भी पाते हैं, दिल ईमान भी पाते हैं। जिनके पास ईमान है उनके दिल ज़िक्र से हलावत पाते हैं, जिनके दिल में ईमान नहीं उनके दिल ईमान पाते हैं। तो मेरे दोस्तों रब ताला की ज़ात का ज़िक्र, उस जल्ला जलालहू
वहदहू ला शरीक का ज़िक्र जो जुमला इकसाम से है, बिला शक व शुबा रब ताला का हर तरीके का ज़िक्र, हर नौ का ज़िक्र, हर किस्म का ज़िक्र दिलों के लिए इत्मीनान है। तो इसलिए हमारे बुज़ुर्गान ने फरमाया कि कुरान भी ज़िक्र है, लिहाजा कुरान की तिलावत भी किया करो। हमारे बुज़ुर्गान का फरमान ये है। नमाज भी ज़िक्र है, नमाज़ों को कायम करो, साथ तहज्जुद भी पढ़ो, रात के पिछले पहर में रब का ज़िक्र करो। इसी तरह से हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो, 24 घंटे इबादत का सवाब लिखा जाएगा। इसी तरह से कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, कसरत से ज़िक्र करने वालों में शुमार हो जाओगे। इसी तरह हमारे बुज़ुर्गान ने एक ख़ास ज़िक्र हमें तलकीन किया जो हदीस पाक में भी मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अफजल ज़िक्र खफ़ी ज़िक्र है। हमारे बुज़ुर्गों ने ये अफजल ज़िक्र का तोहफ़ा हमें दिया है। वो फरमाते हैं कि ये वो ज़िक्र है कि अगर कोई नमाज ना पढ़ता हो, नमाज कायम ना होती हो, फरमाया ये ज़िक्र करे नमाज कायम होगी। फरमाया कोई कुरान ना पढ़ता हो, दिल उसका गाफिल हो कुरान से माज़अल्लाह, फरमाया अगर ये ज़िक्र करेगा कुरान पढ़ने वाला बन जाएगा। फरमाया हुजूर की शरीयत पर अमल ना करता हो, अगर ये ज़िक्र करने लगेगा शरीयत पर अमल करने वाला बन जाएगा। फरमाया जो ये ज़िक्र करेगा उसकी ज़िंदगी भी आसान होगी, उसकी मौत का मुश्किल लम्हा भी आसान होगा, उसकी कब्र में सवालात और जवाबात भी आसान होंगे। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी, क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। और फिर फरमाया पुल सरात आसानी से क्रॉस करेगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। इतनी सारी नेमतें फरमाते हैं इसी एक ज़िक्र में छुपी हुई हैं। ये ख्वाजगान नक्शबंदिया मुजद्ददिया सिराजिया का फरमान है। वो फरमाते हैं ये ज़िक्र कल्बी हर हाल में लाजिम पकड़ लो, तुम्हारे सारे ज़िक्र कायम हो जाएंगे, तमाम अज़कार कायम हो जाएंगे। तो हमने पूछा हुजूर फरमाइए तो सही, ए ख्वाजगान इसका तरीक़ा क्या है, हम किस तरह से ये ज़िक्र किया करें? तो फरमाया कि पहले इसकी आदत डालो। किस तरह से आदत डालोगे कि सुबह फजर के बाद थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद करके बंद आँखों का रुख अपने दिल की जानिब करो और जुमला ख़यालात और वसाविस अपने जहन से अपने दिल से हटाओ और यकसू होकर बिल्कुल यकसुई के साथ दिल में ये ख्याल करो मेरा दिल पुकार रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया इसी तरह जब इशा का वक्त हो, इशा की नमाज़ पढ़ो, मस्जिद का कोई गोशा संभालो और फिर यही दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह किए जाओ। इसी तसलसल को कायम रखो। अगर वसवसे आएँ अल्लाह के हुजूर तौबा करो, फिर से इस अल्लाह अल्लाह के तसलसल को जारी रखो। फरमाया इसी तरह करते रहोगे, एक वक्त वो आएगा कि तुम चल फिर रहे होगे, दिल ज़िक्र करेगा। तुम काम कर रहे होगे, दिल को ज़िक्र की आदत पड़ जाएगी, दिल ज़िक्र में मशगूल हो जाएगा। तुम दुनियावी मामलात में, कारोबार में, अपनी नौकरी के मामलात में, अपने ख़ानदान के मामलात में, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के मामलात में, तुम किसी भी मामले में मशगूल होगे, लेकिन दिल का एक ही नारा होगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फरमाया कि फिर कैफियत ये हो जाएगी कि हाथ तुम्हारे कार की तरफ होंगे, दिल तुम्हारा यार की तरफ होगा। तो फरमाया जब ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी, फिर मुस्तकिल जब ये कैफियत हो जाएगी, फिर फरमाया जब मुस्तकिल ये कैफियत हो जाएगी, फरमाया फिर एक ताल्लुक़ की तार रब के साथ बंदे की जुड़ जाएगी, रब के साथ बंदे। अब इसमें है तो बहुत सारी तफासील, लेकिन मैं तफासील नहीं, मुख्तसर बता रहा हूँ आपको कि तार जो है वो रब की, बंदे की अपने रब के साथ जुड़ जाएगी। और फिर फरमाते हैं कि जब रब की ज़ात अपनी अनवार व तजल्लियात बंदे को अता फरमाएगा तो फरमाया फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही उसको सबसे ज़्यादा प्यारे लगने लगेंगे, क्योंकि मेरे आका हैं रब को सबसे ज़्यादा प्यारे। जब रब की अनवार व तजल्लियात इंसान के कल्ब में आ जाएंगी, फिर इंसान को महबूब से प्यारा कोई नहीं होगा और इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाएगा, इंसान कामिल ईमान वाला बन जाएगा। और इससे तो अब ये तो एक बहुत बड़ी तफसील है, आगे चलते हुए कुछ मनाजिल हैं, कुछ रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब वो एक बयान में तो नहीं समेटा जा सकता। वैसे भी हमारी हफ्तावार महफिल में वक्त इंतहाई कलील होता है, तो मुख्तसरन ये समझ लो मेरे दोस्तों, जुमला इक़साम के अज़कार को इख्तियार करो, जुमला किस्म के ज़िक्र, और ख़ास तौर पर ज़िक्र कल्बी को इख्तियार करो।
اور بزرگان اپنے جمی فرمان میں جو ان کے کلیتاً فرمان ہے ابتدائی سالک کے لیے، فرماتے ہیں ذکر قلبی، نماز کی پابندی، حکم شرع کی پابندی اور اللہ والوں کی صحبت و سنگت کو اختیار کرنا، فرمایا یہ 4 چیزیں ہمارا حکم ہے، ہر ہمارا مرید سالک اس کو اختیار کرے۔ تو ہمارے بزرگان کا یہ فرمان ہے میرے دوستوں، تو اس لیے ذکر قلبی، نماز، حکم شرع کی پابندی اور اللہ والوں کے پاس آنا جانا، ان ساری چیزوں کو اور بالخصوص اللہ کے ذکر کو اختیار کرو، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، قبر و حشر بھی اچھا، آخری مقام جنت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔